Good morning. Is my voice audible? Is my voice audible? Yes, sir. Okay. Thank you. Next. As demanded by one of your friends, some more problem is on Leibniz rule first. Let us work. Few more problems on Leibniz rule first. That is where the integration limits are constants. That is integration 0 to 1 like that. It is a constant here. So evaluate integral 0 to 1 x raised to a minus 1 by log x dx, where a is a parameter. So here a is a parameter, therefore you have to differentiate partially with respect to a. That's why it is mentioned that a is a parameter. A is not a constant, but it is a parameter. Parameter is a, what is the difference between parameter and a constant is a constant everywhere, but parameter varies. For example, gas constant. In chemistry, you have studied gas constant. Gas constant is a constant. Its value or Avogadro's number, that is a constant, 6.027 line to 10 to the power like that. So it is a constant. But parameter, for example, acceleration due to gravity, g. On Earth, it is 9.8 meter per second square, but on Moon, it differs. So on other planets, it differs. So that is why it is a parameter. Acceleration due to gravity, g is a parameter, but constant is a constant everywhere. So here a is a parameter, that is integral 0 to 1 x raised to a minus 1 by log x. Let f of alpha like f of a, because here you have a here, therefore we shall call that as f of a instead of f of alpha. So f of a is integral 0 to 1 x raised to a minus 1 by log x. Using Leibniz rule, what we have is f dash of a. F dash of a is nothing but df by dA. df by dA. In other problems, it was f dash of alpha, but here you have a, therefore you have f dash of a equals integral 0 to 1 partial derivative with respect to a, that is delta by delta a of the given problem, that is x raised to a minus 1 by log x dx. Remember, x is constant. You have to differentiate partially with respect to a, keeping x constant. So f dash of a is integral 0 to 1. 1 by log x is constant, therefore I have taken outside. In the problem, 1 by log x is constant because you are differentiating partially with respect to a, remember, not with respect to x. So 1 by log x. X raised to a differentiation, that is called logarithmic differentiation. You have studied in your second year PUC. What is differentiation of a raised to x in second year PUC? It is a raised to x log a. Therefore, x raised to a differentiation is x raised to a log x. X raised to a differentiation with respect to x, with respect to a, remember, not with respect to x. So it is x raised to a log x. This is because a raised to x differentiation in second year PUC I studied. A raised to x log a. Remember, there a was constant. But here x is constant and a is varying. Therefore, it is x raised to a log x. Log x cancels. It is integral 0 to 1 x raised to a dx. So f dash of a equals integral 0 to 1 x raised to a dx. Now you have to integrate this. What is the integration of x raised to a? X raised to a plus 1 by a plus 1. Limit is from 0 to 1. 0 to 1. And log x cancelled here. So it is x raised to a plus 1 divided by a plus 1 integral 0 to 1 this is. Remember, x raised to 4 dx, you just delete that one. ಮುಂದೆ x raised to 4 dx, x raised to 2 dx ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ.
ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to 1. ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಪವರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 1 ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಹಿಯರ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ is integration of 1 by a plus 1 dA plus constant of integration. That is, f of a is log of a plus 1 plus c. Log of a plus 1 plus c. Now our aim is to find c here. To find the constant of integration, put a equals 0. c ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ a ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. Put a is equal to 0. ಎಲ್ಲಿ? In the given problem ಅಲ್ಲಿ. If you put a equals 0 here, you substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 to 1. So if you put a equals 0, x raised to 0 is 1. 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ f of 0, a ಅಂದ್ರೆ 0 ತಾನೆ. f of 0 is 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಗೆ a ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. x raised to 0 ಅಂದ್ರೆ 1. 1 minus 1 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ f of 0 equals integral 0 to 1 x raised to 0 minus 1 log x dx, that is 0. Now put these values in the equation 2. Equation 2 nal substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ f of 0 is to 0. Next, a value is to 0. a ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. equation 2 nal substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. a ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ log 1 ಆಯ್ತು. log 1 plus c. ಇದರಿಂದ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. So c value log 1 is 0, therefore c is 0. c is 0. So f of a is log of 1 plus a equals integral 0 to 1 x raised to a minus 1 log x dx. c value 0 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get log of 1 plus a. This is the answer. Next we shall take up another one, that is the application of that is again differentiation under the integral sign. Integral 0 to pi by 2 log of 1 plus y sin square x by sin square x dx. Show that it is equal to pi into square root of 1 plus y minus 1. So what we have to prove is integral 0 to pi by 2 log of 1 plus y sin square x by sin square x dx is pi into square root of 1 plus y minus 1. This we have to prove. Here the limits are constants, 0 to pi by 2. That is constant limits. Therefore, we have to use Leibniz rule. So let here, which is a parameter? X is not a parameter. Remember, dx idre adu x parameter agala. Y is a parameter. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ a ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆಯಲ್ಲ, y is a parameter. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ x is constant. So therefore f of y, ಅದರಿಂದ ಏನು f of alpha ಬರೀತಿದ್ರಿ, f of a ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ y ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಅದರಿಂದ f of y equals integral 0 to pi by 2 given problem. This is log of 1 plus y sin square x by sin square x dx. Differentiating both sides with respect to y here, f of y differentiation, f dash of y. f of y differentiation, f dash of y. Leibniz rule ಹೇಗಿದೆ? 0 to pi by 2 delta by delta alpha ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಲ್ವಲ್ಲ, y ಆದ್ರಿಂದ delta y into log of 1 plus y sin square x by sin square x dx. Now you have to differentiate partially. Integral sign ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. sin square x constant ಆದ್ರಿಂದ I can take it outside. log ಇನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು? 1 by ಅಲ್ವಾ? log ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 1 by 1 plus y sin square x ಆಯ್ತು. 1 plus y sin square x ಇನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಕೀಪಿಂಗ್ x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ತಾನೇ ಇದು. ಅದರಿಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೀಪಿಂಗ್ x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು? 0.
y sin square x with respect to y ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ with respect to x ಆಗಿದ್ರೆ 2 sin x cos x ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ with respect to x ಅಲ್ಲ, with respect to y ಆಗಿದ್ರಿಂದ I will get just sin square x ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, because 1 ಗೆ 0. So I will get sin square x divided by 1 plus y sin square x. Sin square x numerator ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, denominator ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, cancel ಆಯ್ತು. What is left is 0 to pi by 2, 1 divided by 1 plus y sin square x dx. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ sin square x plus cos square x ಅಥವಾ cos square x plus sin square x ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ cos square theta plus sin square theta ಇದ್ರೆ ಅದು 1 ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ cos square x plus sin square x is 1 plus y sin square x. Further you can write this as cos square x plus 2 sin square x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. You will get 1 plus y sin square x. 2 sin square x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ 1 plus y sin square x dx. Further, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನು cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನು cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. You have to divide both numerator and denominator by cos square x. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನು cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನು cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 1 ಅನ್ನ cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಇದೆ, 1 ಅನ್ನ cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by cos square x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? secant square x. ಅದರಿಂದ secant square x ಆಯ್ತು. cos square x ಅನ್ನ cos square x ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ cos square x ಅನ್ನ cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು. ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 plus y into sin square x ಇದೆ, ಅದನ್ನು cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin square by cos square ಆಗುತ್ತೆ. sin square by cos square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? tan square. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by cos square ಅಂದ್ರೆ secant square x. ಇಲ್ಲಿ cos square x ಅನ್ನು cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು. sin square x ಅನ್ನ cos square x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan square x ಆಗುತ್ತೆ. So therefore this is secant square x by 1 plus y tan square x dx. ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Put tan x equals t. tan x ಗೆ ಒಂದು t ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. If you put tan x equals t, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು? dt equals secant square x dx. ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. x 0 ಇದ್ರೆ tan 0 ಏನು? tan 0 is 0. x 0 ಇದ್ರೆ tan 0 is 0. x pi by 2 ಇದ್ರೆ tan 90. tan 90 ಎಷ್ಟು? x ಗೆ pi by 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ tan 90 ಎಷ್ಟು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 to pi by 2 ಇರೋ ಲಿಮಿಟ್ 0 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯ್ತು. secant square x dx ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಬರಿಬಹುದು? dt ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. secant square x dx ಅನ್ನ dt ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus y into t square. t square ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? t square ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು? dt ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus y into t square. ಯಾಕಂದ್ರೆ tan x ಅಂದ್ರೆ t, tan square x ಅಂದ್ರೆ t square ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? dt by 1 plus y into t square ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಫರ್ದರ್ ಈ 1 plus y ಅನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. 1 plus y 1 by 1 plus y ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬದಲಾಯಿತು. 0 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ dt ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus y ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 plus y ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 plus y into t square ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ 1 plus y ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ t square ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ t square ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫರ್ದರ್ 1 by 1 plus y into ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a square plus x square ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ 1 by a tan inverse x by a. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a square plus x square ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 by a tan inverse x by a ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಈ 1 by 1 plus y ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ a square plus x square ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ 1 by 1 plus y ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ
1/√(1 + y) ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1/1 + y ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 1/√(1 + y) ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆದಾಗ ಅವಾಗ a ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? a ಅಂದ್ರೆ 1/√(1 + y) ಆಗುತ್ತೆ. x ಅಂದ್ರೆ t ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1/1 + y ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/a ಅಂದಾಗ 1/1/√(1 + y). 1/a ಅಂದ್ರೆ 1/1/√(1 + y ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ √(1 + y). tan inverse t divided by 1/√(1 + y). 1/√(1 + y ಅದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ t into √(1 + y). ಲಿಮಿಟ್ ಟು t varies from what? 0 to infinity. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx/a² + x² ಇದ್ರೆ 1/a tan inverse x/a ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/√(1 + y) ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 + y ಇದೆ. 1 + y ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? √(1 + y into √(1 + y) ಬರಿಬಹುದು. 1 + y ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 + y ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ √(1 + y into √(1 + y) ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು √(1 + y) ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ you will get 1/√(1 + y). ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ t ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂಟು ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ, you will get tan inverse infinity. t ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಇಂಟು ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 0, tan inverse 0. But what is tan inverse infinity? Tan inverse infinity is pi/2. Remember, tan inverse infinity is pi/2 because tan 90 is infinity. Tan inverse 0 ಅಂದ್ರೆ 0, tan 0 0. ಅಲ್ಲಿ pi/2 into √(1 + y) ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದು f(y) ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು f(y). ಆದ್ರೆ ಇದು f'(y) ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ f'(y) ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ pi divided by 2√(1 + y). f(y) ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. f(y) is, so integration of this one is pi/2 into yes, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1/√y ಇದ್ದಾಗೆ. √(1 + y) ಇದೆ, ಅದನ್ನು 1 + y to the power -12 ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 1 + y ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದಾಗ to the power -12. ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ? 1 + y to the power of -12 + 1 divided by -12 + 1. 1 + y to the power -12 + 1 divided by -12 + 1. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2√(1 + y) ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುವಾಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 1 + y to the power -12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ -12 + 1 divided by -12 + 1 ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ 2√(1 + y) ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. You will get pi√(1 + y) plus c. ಆಯ್ತು, ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ as 2. c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ y ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. put y is equal to 0. y 0 ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ 0 ಕೊಡಬೇಕು. y ಗೆ 0 into sin² x ಅಂದ್ರೆ 0. log 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ sin² x ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ log 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. log 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0. ಆದ್ರಿಂದ f(0) is 0. y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ f(0) is 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. f(0) is 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f(0) ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. y ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, y 0 ಕೊಟ್ಟರೆ √1 ಎಷ್ಟು? 1. 1 into pi ಎಷ್ಟು? pi. pi plus c equals 0 ಆಯ್ತು. pi plus c equals 0 because f(0) is 0. c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -5. ಆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದಿರೋ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get f(y) equals 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ pi√(1 + y) minus pi ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. pi ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ pi into √(1 + y) -1. ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು? ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi√(1 + y - 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ನೌ.
So let us go to the next problem. Evaluate integral 0 to infinity tan inverse of ax divided by x into 1 plus x square dx, where a greater than or equal to 0. Illi yavadu parameter? Illi yavadu parameter andre a is a parameter. X is not the parameter, a is a parameter. And also show that anta innondide 0 to infinity tan inverse x divided by x into 1 plus x square dx value is 2 anta ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? No. So what is our f of a? Integral 0 to infinity tan inverse of ax divided by x into 1 plus x square dx. Same procedure. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Next procedure ಏನು? What is the next procedure? F dash of a rule, Leibniz rule use ಮಾಡೋದು ಏನು? 0 to infinity delta by delta a tan inverse of ax into x into 1 plus x square dx. Next procedure ಏನು? ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ 1 by x into 1 plus x square ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 1 by x into 1 plus x square ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇಂಟು tan inverse ax ಇನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. tan inverse ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 1 by 1 plus ಅಲ್ವಾ? So therefore tan inverse ax ಇನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 1 by 1 plus ax whole square. ax whole square ಅಂದ್ರೆ a square x square. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ax ಇನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು a ಬರಬೇಕು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಲ್ಲ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಆಗಿದ್ರೆ a ಬರ್ತಿತ್ತು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಆಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ a ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು a ಆಗಿದ್ರಿಂದ x ಬರುತ್ತೆ. So we will get x divided by 1 plus a square x square dx. Next, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು x ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. What we have is 1 by 1 plus x square into 1 plus a square x square. Next, that is f dash of a is, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Put x square is equal to t, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೀವೀಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೀಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟಿ. 2x dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? dt ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 2x dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ dt ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಾಟ್? dt by 2x. dx equals dt by 2x. x ಅಂದ್ರೇನು? x equals t square ಅಂದಾಗ x ಎಷ್ಟು? ರೂಟ್ t. ಅಲ್ಲಿಗೆ dt by 2 root t ಅನ್ನೋದು dx ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ dx ಬದಲಾಯಿಸಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ dt by 2 root t ಬರಿಬೇಕು. ಉಳಿದಿದ್ ನೋಡೋಣ. x equals t square, x square equals t ಆದ್ರೆ 1 plus t ಆಯ್ತು. 1 plus t ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x square equals t ಅಂದ್ರೆ 1 plus a square t ಆಯ್ತು. 1 plus a square t, because x square ಅಂದ್ರೆ t. ಲಿಮಿಟ್ ಗಮನಿಸೋಣ. x square equals t ಅಂದ್ರೆ x 0 ಇದ್ದಾಗ t ಎಷ್ಟು? 0. x ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ equals t ಅಂದ್ರೆ t is infinity. ಫರ್ದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗಿದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಭರತ್, unmute yourself. Is my voice audible? Yes, sir. Yes. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to infinity. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. e raised to minus x square cos alpha x dx. ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Integral 0 to infinity e power minus x square cos alpha x dx. Given that 0 to infinity e raised to minus x square dx is root pi by 2. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to infinity e raised to minus x square cos alpha x dx. ಅದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು where alpha is a parameter using Leibniz rule first. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to infinity e raised to minus x square dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ root pi by 2 ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. You have to use this value. Then you have to evaluate integral 0 to infinity e raised to minus x square cos alpha x dx. No, let f of alpha equal to integral 0 to infinity e raised to minus x square cos alpha x dx. Remember here alpha is a parameter andre yavdu f of alpha tagobeku. F of alpha is 0 to infinity e raised to minus x square cos alpha x dx. Using rule 1 of Leibniz rule use ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾಕೆ ರೂಲ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, 0 ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ. ಸೊ 0 to infinity ಡೆಲ್ಟಾ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಲ್ಫಾ e raised to minus x square cos alpha x dx. ಇದು Leibniz rule ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇದು f dash of alpha equals integral 0 to infinity delta by delta alpha e raised to minus x square cos alpha x dx. ಇದು Leibniz rule. So f dash of alpha equals 0 to infinity. ಈಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು e raised to minus x square ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದಿದೆ. e raised to minus x square is taken outside. cos alpha x ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಸಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಬರಬೇಕು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ತಿತ್ತು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is x dx. So a flash of alpha is 0 to infinity. x ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ e raised to minus x square sin alpha x dx. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. I have to integrate this using integration by parts ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿ ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯು ಡಿ ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ e raised to minus x square dx ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ e raised to minus x square dx. ಯು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡಿ ಯು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದಾ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್, ಅದು ಡಿ ಯು. ಡಿ ವಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ e raised to minus x square ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x dx ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ 2x dx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿ ಟಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e raised to minus x square by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಂತಿದೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟಿ,
2x dx equals dt. x dx equals dt by 2. dt by x dx ಇರಲಿ dt by 2 ಬರಿಬಹುದು. e raised to minus t ಆಗುತ್ತೆ. e raised to minus t integration ಏನು? e raised to minus x square minus t by minus, but ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ e raised to minus x square by 2. ಸೊ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು minus x e raised to minus x square dx ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪುಟ್ x square equals t ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿ ಯು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin alpha into e raised to minus x square by 2 0 to infinity minus integral. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿದೆ? ಯು ವಿ, ಇದು ವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. e raised to minus x square by 2 ಅನ್ನೋದು ವಿ. ಯು ಅಂದ್ರೆ sin alpha x, ಯು ವಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿ ಯು. ಡಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ sin alpha x ಇನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. sin alpha x ಇನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿ ಯು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಾನೆ, 0 to infinity e raised to minus x square by 2 alpha cos alpha x dx. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. x ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ e raised to minus infinity ಆಯ್ತು. e raised to minus infinity ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 0. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ x ಗೆ, sin alphaಕ್ಕೆ. sin alpha x ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ sin 0 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ 0, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ 0. ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 0 to infinity e power minus x square cos alpha dx. But what is f of alpha? f of alpha ಅಂದ್ರೇನು? 0 to infinity e raised to minus x square cos alpha x dx. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ 0 to infinity e raised to minus x square cos alpha x dx ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ f of alpha ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ 0 to infinity ಅಲ್ಲ, ಇದು 0 to infinity ತೆಗಿರಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? 0 to infinity ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ f of alpha. f of alpha ಅಂದ್ರೇನೆ 0 to infinity ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? f of alpha ಅಂದ್ರೇನೆ 0 to infinity e raised to minus x square cos alpha x dx ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ, f of alpha ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. f of alpha ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ. 0 to infinity ತೆಗೆದಾಕಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to infinity ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 f of alpha ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 f of alpha. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? f dash of alpha ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ f dash of alpha ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 f of alpha ಇದೆ. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ f of alpha ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. f dash of alpha ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f of alpha ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ f of alpha ಒಂದು t ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು? f dash of t ಅಲ್ವಾ? f dash ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ dt by t ಆಯ್ತಲ್ಲ. f of alpha ಗೆ t ಬರೆದ್ರೆ f dash of alpha d alpha equals dt ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ f dash of alpha d alpha ಇದ್ರೆ dt ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, dt by t. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dt by t ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dt by t ಏನು? log t. t ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ? f of alpha. therefore log of f of alpha. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ f dash of alpha by f of alpha is log of f of alpha ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, f of alpha ಗೆ t ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ f dash of alpha d alpha equals dt ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಅದು dt by t ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dt by t ಏನು? log t. ಅದರಿಂದ t ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? f of alpha. ಸೊ log of f of alpha equals ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ 1 ಅನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ 1 + 1 / 1 + 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇದೆ. therefore ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪುಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆಲ್ಫಾ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos 0 1 ಆಯ್ತು. cos 0 ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಗೆ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos 0 1 ಆಯ್ತು.
ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to infinity e raised to minus x square dx ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ವಾ. 0 to infinity e raised to minus x square dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗಿವನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? √π/2. ಅದರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get f of 0 log of f of 0 equals 0 to infinity e raised to minus x square dx ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗಿವನ್ √π/2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಆಲ್ಫಾಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀರಾ, 0/4 ಅಂದ್ರೆ 0. log of f of 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? √π/2. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ log √π/2. So that is log of f of alpha equals minus alpha square by 2 plus log √π/2. C value. That is log of f of alpha. Log ಇರೋದನ್ನೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ. Minus log √π/2 equals minus alpha square by 4. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ. log m minus log n ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? log of m/n ಅಂತ ಇದೆ. log m minus log n ಇದ್ರೆ log of m/n. ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು log of f of alpha by √π/2 equals minus alpha square by 4. That is ಈ √π/2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಲಾಗರಿಥಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಗ್ ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಪವರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. minus alpha square by 4 ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪವರ್ ಬರಬೇಕು ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ f of alpha is √π/2. √π/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂಟು e ಪವರ್ minus alpha square by 4. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ತಪ್ಪು. ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ √π/2 into e power minus alpha square by 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ f of alpha ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ f of alpha? ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to infinity e raised to minus x square cos alpha x dx equals √π/2 e power minus alpha square by 4. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 0 to infinity e raised to minus x square dx √π/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ